Hi students, how are you all? Welcome to our SS online class. Are you ready for the class? Today we are discussing about the second chapter in our civics, diversity and discrimination. Okay. Do you know about diversity in our India? How many states in our India? Yes, there are 29 states in our India. In all states have different culture, different language, different food. In moreover is different. It is called the diversity. Okay. Let's start our class. Okay. Okay, let's start our class. Today we are discussing about the second chapter in our civics, chapter 2, diversity and discrimination. What do you mean by diversity? In our India, how many states are in our India? India has 29 states. In all states are different food, different religions, different culture, different games. In moreover, everything is different. It is called a diversity. Okay. In this chapter we are discussing about the diversity and discrimination. Let's start our class. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. Do you remember that? What is diversity? Previous class we are already discussed the what is diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happened? ചിലപ്പോൾ എന്താ പീപ്പിൾസിൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അവരുടെ ടേസ്റ്റ്, ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെന്താ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പിന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യണത്, ആംഗ്രി, ഹെൽപ്ലെസ്, സാഡ്, എന്താ ഈ മോർ ഓവർ തിങ്സ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഹാവ് യു എവർ വണ്ടേർഡ് വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്? In this chapter we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അറൗണ്ട് അസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇനീക്വാലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. മോർ പീപ്പിൾസ് make it in a group, and all peoples are live in different culture, different lifestyles, different languages, and moreover different, but they have live in a live in a single group. Then we will discuss the first topic, difference and prejudice. Difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where the games we play, and the things we celebrate. അതെന്താ? how there are many things. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൗ വി ലിവ്, എങ്ങനെ ലിവ് ചെയ്യുന്നു. ദ ലാംഗ്വേജ് വി സ്പീക്ക്, നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് വി ഈറ്റ്, നമ്മൾ എന്ത് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ
ദെൻ വിയർ, ദ ഗെയിംസ് വി പ്ലേ ആൻഡ് ദ തിങ്സ് വി സെലിബ്രേറ്റ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഏത് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. In everything is different. All of them are influenced both by geography and history of the place where we live. എന്താണ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദസ് ആർ, എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ബൈ ദ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്ലേസ് വെർ വി ലിവ്. നമ്മൾ ഏത് പ്ലേസിലാണോ ലിവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിലെ ജോഗ്രഫിക്കലും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ അവർ കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അല്ലേ. കേരള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അവർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മലയാളം. Then our food, culture, activities, games, in moreover everything is different from Tamil Nadu, Karnataka and other states. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the follow statement. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുമോ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺട്രിയിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഹാസ് 29 സ്റ്റേറ്റ്സ്. 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാസ് 29 കൾച്ചർ, ഡ്രസ്, ദെൻ ഫുഡ്, ഇൻ ഓൾ അവർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ. There are 8 major religions in the world. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. എന്താ വേൾഡിൽ 8 പ്രധാനമായിട്ടും 8 റിലീജിയൻസ് ആണ്. മേജർ 8 റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിലെന്താണ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. We have more than 1600 ലാംഗ്വേജസ് അറ്റ് ദർ പീപ്പിൾ മദർ ടങ്. ഇപ്പോൾ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്? 8 റിലീജിയൻസ് ആണ് മേജറായിട്ടുള്ള വേൾഡിലുള്ളത്. അതിലൊരുപാടെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ 1600 ലാംഗ്വേജസ് പീപ്പിൾസ് മദർ ടങ്ങിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ദെൻ എന്താണ്, ആൻഡ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ 100 ഡാൻസ് ഫോംസ്. എന്താ ഒരുപാട് ഡാൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോക്ക് ഡാൻസ്, ഭരതനാട്യം, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ചും അവിടുത്തെ ഡാൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. ദിസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ആൾവേസ് സെലിബ്രേറ്റഡ്. എന്താ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ഫീൽ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ലുക്ക്, ടോക്ക്, ഡ്രസ് ആൻഡ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ആസ്. എന്താണ് അതെന്താ നമ്മൾ സേഫ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ഫീൽ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ. നമ്മൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സേഫും സെക്യൂറും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ലുക്ക്. അവരുടെ ലുക്കിലും ടോക്കിലും ഡ്രസ്സിലും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു സേഫും സെക്യൂറൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംടൈംസ് വെൻ വി മീറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ആസ് വി മെനി ഫൈൻഡ് ദം സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് അൺഫെമിലിയർ. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളെന്താ പീപ്പിൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് വെരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിനെ അല്ലേ, സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ടും അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്? അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. അപ്പോൾ എന്താ പീപ്പിൾസിന് എപ്പോഴും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ
അവരുടേത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. Then look at the statement below that you believed to be true about the rural and urban life in India. നമ്മളെന്താ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ട്രൂ, അത് റൈറ്റ് ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ? റൂറൽ ലൈഫും അർബൻ ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ലൈഫും അർബൻ ലൈഫുമാണ് പറയുന്നത്. അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? അതൊരു പ്രജുഡീസാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിലോ ദാറ്റ് യു ബിലീവ് ടു ബി ട്രൂ അബൌട്ട് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ടിക്ക് മാർക്ക് ദോസ് ദാറ്റ് യു അഗ്രി വിത്ത്. അതിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഡു യു ഹാവ് എ പ്രജുഡീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ പീപ്പിൾ? നമ്മളെന്താ? പ്രജുഡീസ് മീൻസ് മുൻവിധി അല്ലേ? ഡു യു ഹാവ് എ പ്രജുഡീസ് എന്താണ്? അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂറൽ അർബൻ പീപ്പിൾ. റൂറൽ പീപ്പിൾസിനും അർബൻ പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് പ്രെജുഡീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? മുൻവിധികൾ, മുൻധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഓഫ് റീസൺ വൈ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദിസ് പ്രെജുഡീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ഡിസ്കസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രെജുഡീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Can you list some of prejudice that you noticed around? How do you affect ways which people treat each other? അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രെജുഡീസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് റൈറ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കി ടിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ളതാണോ പറയുന്നത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓൺ റൂറൽ പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പ്രെജുഡീസാണ് പറയുന്നത്? മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ലിവ് ഇൻ വില്ലേജസ്. എന്താണ്? മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ലിവ് ഇൻ വില്ലേജസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, പീപ്പിൾ ഇൻ വില്ലേജസ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. പീപ്പിൾ ഇൻ വില്ലേജസ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. Then third, in peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. എന്താണ്? ഈ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴല്ല, അതേപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ സീസണിൽ വിളവെടുപ്പ്, അതുപോലെ വിളവ് നടുന്ന സമയം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫാമിലീസൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ. എത്ര ഹവേഴ്സ്? 12 to 14 hours. Then next, villages are forced to migrate to cities in search of work. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. Then next, on urban people. First one, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. First, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. Second one, in cities, families spend very little time with each other. Third, people in cities only care about money, not about people. Fourth one, living in a city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and transport. ഇത് എന്താണ്? റൂറലിലെയും അർബനിലെയും ഡിഫറൻസാണ് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രെജുഡീസാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രെജുഡീസ് എന്താണ്? അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് പീപ്പിൾസിൽ ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ടിക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ. Some of the statements see villagers are ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ? വില്ലേജേഴ്സ് എന്താണ്? വില്ലേജേഴ്സ് ആർ ഇഗ്നോറൻറ്റ് അല്ലേ? വില്ലേജിലുള്ള പീപ്പിൾസൊക്കെ എന്താ? ഈ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആണ്. ഇഗ്നോറൻറ്റ് മീൻസ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ്. സി പീപ്പിൾ ഇൻ സിറ്റി ആസ് മണി മൈൻഡഡ് ആൻഡ് ലേസി. സിറ്റീസിലുള്ളവരോ അർബനിലുള്ളവർ
ഇഗ്നോറൻറ്റും റൂറലിലുള്ളവർ ഇഗ്നോറൻറ്റും സിറ്റീസിലുള്ള അവരെന്താ മണി മൈൻഡഡ് ആൻഡ് ലേസി അല്ലേ. അവർക്ക് എപ്പോഴും മണി മൈൻഡാണ്. കാരണം പണം എങ്ങനെ കിട്ടും, ഏത് രീതിയിലൂടെ അവൈലബിൾ ആവും, അതെങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കയ്യിലെത്തിക്കാം, അങ്ങനെ ഫുള്ള് മണി മൈൻഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ എന്താ ലേസി, അവരൊരുപാട് ലേസി ഉള്ളവരായിരിക്കും. വെൻ അവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് certain പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ അഭിപ്രായം എന്താ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് മൈൻഡായിരിക്കും. സീയിങ് ദം ആസ് ലേസി, സ്റ്റിങ്ങി. വെൻ അവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് certain പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒപ്പീനിയൻ എന്താ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും. സീയിങ് ദം ആസ് ലേസി, എന്താണ് അവരെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണലെങ്ങനെയാണ് ലേസി മീൻസ് മടിയന്മാരായിട്ട്. സ്റ്റിങ്ങി തന്ത്രശാലികളായിട്ട് അല്ലേ. സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അപ്പോൾ എന്താ അവരുടെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ദെൻ ദം ബിക്കം പ്രെജുഡീസ് ദാറ്റ് വി ക്യാരി അബൌട്ട് ദം. ഇവയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മുൻധാരണകളാണ് അല്ലേ. റൂറലിലുള്ള പീപ്പിൾസ് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രെജുഡീസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ അർബനിലുള്ള പീപ്പിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രെജുഡീസ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താ റൂറലിലുള്ള പീപ്പിൾ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം പ്രെജുഡീസ് ചെയ്തതാണ്. അതേപോലെ അർബനിലുള്ളവരെന്താണ് മണി മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും, ലേസി ആയിരിക്കും, സ്ട്രിങ്ങി ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രെജുഡീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാ പീപ്പിൾസിനും. അപ്പം നമ്മളെന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രെജുഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെന്താണ് നല്ല ഗുഡ് ഗേളാണ്, അല്ലെ ഗുഡ് ബോയ് ആണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, മൈൻഡുള്ള ആളാണ്, നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമോ, നമുക്ക് നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൈബറിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ ഗുഡായിട്ടുള്ള പ്രെജുഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബാഡായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം എന്താ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അയാളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രെജുഡീസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, പ്രെജുഡീസ് മീൻസ് ടു ജഡ്ജ് അതർ പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവ്ലി ഓർ സീ ദം ആസ് ഇൻഫീരിയർ. എന്താ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായി വിഭജിക്കുക, നെഗറ്റീവായിട്ട് വിഭജിക്കുക, അല്ലെ അവരെ താഴ്ന്നവരായി കാണുന്നതിനാണ് എന്ത് പ്രെജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വേ ടു ഡു തിങ്സ് വി ഓഫൺ എൻഡ് അപ്പ് നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ്. എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കൂലേ ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റിങ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹു മേ പ്രിഫർ ടു തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. അപ്പം എന്താ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് വി തിങ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുള്ളത്. അതെന്താ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രെജുഡീസ് നമ്മളിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതർ ലാംഗ്വേജസിനൊന്നും നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ ജഡ്ജിങ് ദസ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് നെഗറ്റീവ്ലി. അപ്പം എന്താ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് വി മൈറ്റ് നോട്ട് റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഹൂ സ്പീക്ക് ലാംഗ്വേജ് അതർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പീപ്പിൾസ് സ്പീക്ക് ലാംഗ്വേജസ് അതർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിനേക്കാൾ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. വി prejudice about meaning things, people's religious beliefs, the color of their skin, the region of they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. അതേപോലെ എന്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രെജുഡീസ് മുൻവിധികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനൊക്കെയാണ് പീപ്പിൾ റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ്, അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടല്ലേ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ
ഹിന്ദുസിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്രിസ്ത്യൻസിൽ അവരുടേതായിട്ട് ഒരുപാട് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മുസ്ലിംസിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ പീപ്പിൾസിൽ ഓരോ എവറി റിലീജിയൻസിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദർ സ്കിന്ന് അല്ലേ, പീപ്പിൾസിന് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കിന്നിന്, അതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രജുഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദ റീജിയൺ ഓഫ് ദ കം ഫ്രം, അവർ വരുന്ന പ്രദേശം റീജിയൺ ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പ്രജുഡീസ്. അതുപോലെ അവരുടെ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ക്ലോത്ത്, അവർ വെയർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രജുഡീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Often our prejudice about others are so strong that we don't want from friendship with them. ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളെ പ്രജുഡീസ് കൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അറ്റ് ടൈംസ് വി മേ ഈവൻ ആക്ട് വേസ് ദാറ്റ് ഹേർട്ട് ദം, ചിലപ്പോൾ എന്താ അത് അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അതൊന്നും ബാധിക്കാതെ നമ്മൾ അവരോട് നന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ കൂടും, ചിലപ്പോൾ അത് അവരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പ്രജുഡീസ് ആണ്. ഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പീപ്പിൾസിനിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പീപ്പിൾസിനിടയിലുള്ള പ്രജുഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ലാംഗ്വേജിൽ, സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്, അതുപോലെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്, വേറെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ്, സെലിബ്രേറ്റ് തിങ്സ് എല്ലാത്തിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു, 8 മേജർ റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, വേൾഡിൽ, അതിലൊരുപാടെണ്ണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 1600 മദർ ടങ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പീപ്പിൾസിനിടയിലുള്ള പ്രജുഡീസാണ്, മുൻവിധികളാണ്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾസിന് ഓൾറെഡി എന്താണ് അവർ ഡിഫറൻസിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രജുഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവർ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലുള്ള പ്രജുഡീസാണ്. എന്താ റൂറൽ പീപ്പിൾസും അർബൻ പീപ്പിൾസും ലീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓൾറെഡി അതിൽ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രജുഡീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രജുഡീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രജുഡീസ് മീൻസ് ടു ജഡ്ജ് അതർ പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവലി ഓർ സീ ദം ആസ് ഇൻഫീരിയർ. എന്നാൽ പ്രജുഡീസ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ നെഗറ്റീവായി വിഭജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ താഴ്ത്തി കാണുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജസിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രജുഡീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ എന്തിലൊക്കെയാണ് പ്രജുഡൈസ് ചെയ്യുന്നത്, മെനി തിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. പീപ്പിൾസ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ്, ദ കളർ ഓഫ് ദർ സ്കിൻ, ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് they come from, the accent they speak in, the clothes they wear. In moreover can prejudice about peoples. എന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ്? ഓക്കെ, ബൈ.